الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، دعوت اللہ انبیاء علیہ السلام کا اجتماعی وظیفہ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی محنت ہے. شریعتیں سارے نبیوں کی مختلف، لیکن دعوت تمام نبیوں کی مشترک ہے. شریعتیں تمام نبیوں کی مختلف ہیں، لیکن دعوت تمام نبیوں کی مشترک ہے. ہر زمانے میں جس قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا، نبی کی دعوت اس قوم کے موجودہ نقشے کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کی تھی. ہر نبی کی دعوت اپنی قوم کی طرف، ہر نبی کی دعوت اپنی قوم کے لیے اس قوم کے موجودہ نقشے کے مقابلے میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی تھی. ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعوت لے کر آئے. قومیں مختلف شکلوں سے، مختلف چیزوں سے، اللہ کے غیر سے مسائل کے حل کا یقین رکھتی تھی. انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام شکلوں کے چیزوں کے مقابلے میں اپنے عوامل سے کامیابی کا یقین سکھلانے کے لیے، اپنے عوامل سے کامیابی کا یقین سکھلانے کے لیے. اصل میں میرے بزرگ دوستو عزیزو، دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. میرا بھی دوستو بزرگو، اس محنت سے اپنے یقینوں کو بدلنا مقصود ہے. اس محنت سے اپنے یقینوں کو بدلنا مقصود ہے. سب سے پہلے جو دعوت ہے وہ اس کلمے پر محنت ہے. اپنے یقینوں کے بدلنے کی مشق کرنی ہے دعوت اللہ کے ذریعے سے. اپنے یقینوں کے بدلنے کی مشق کرنی ہے اس کلمے کی محنت سے، کہ اصل میں محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. ہر قوم میں کچھ نہ کچھ اعمال کسی نبی کے باقی رہ جاتے تھے، لیکن ہر نبی کی آمد جو ہوتی تھی وہ قوم کے عقیدے کو اور یقین کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرنے کی ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے،
जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की तरफ भेजी गई है कि दावत से इनके यकीन को अल्लाह के गैर से अल्लाह की ज़ात आली की तरफ फेरने की मेहनत करें। रहमतुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, বলেন যে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, যে মেহনতকে উপলক্ষ করে আমরা এখানে একত্র হয়েছি এবং যে মেহনত করার জন্য এখান থেকে জামাত আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, তো সেই দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, এটা হলো সমস্ত নবী পয়গম্বরদের কাজ এবং তাদের ইজতিমাই কাজ। সব নবীরা এই কাজ করতেন। শরীয়ত তো প্রত্যেক নবীর ভিন্ন ভিন্ন আল্লাহ তাআলা দিতেন, কিন্তু এই দাওয়াতের কাজ সব নবীদের একই কাজ ছিল এবং সব নবীরাই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবার জন্যই দুনিয়াতে আসছিলেন। আর আসলে মেরে মহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, দাওয়াত যেটা, সেটা হলো, এই দাওয়াতের মেহনতের উদ্দেশ্য হলো যে ইয়াকিনকে পরিবর্তন করা, দিলের ইয়াকিন, দিলের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা। আল্লাহ তাআলা সব নবীদেরকে দুনিয়াতে তাদের কওমের কাছে, এক এক কওমের কাছে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইছিলেন। উলামায়ে কেরাম বলেন যে 2 লাখ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আসছেন এবং তারা যখনই তাদের কওমের কাছে আসছেন, তাদের কাছে পূর্বের নবীর শরীয়ত কিছু না কিছু তাদের কাছে ছিল, কিন্তু মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, তাদের কাছে যে দুনিয়ার নকশা, দুনিয়ার চিজ ও আসবাব, জিনিসপত্র, বলে যে এইগুলির ইয়াকিন তাদের দিলের ভিতরে ছিল। তো নবীদের দাওয়াত সব সময় ওই সমস্ত চিজ ও আসবাবের মোকাবেলায় এবং তাদের কাছে যে দুনিয়ার নকশা ছিল তার মোকাবেলায় নবীদের দাওয়াত ছিল যে এই সমস্ত নকশা দ্বারা তোমাদের দুনিয়ার নকশা, দুনিয়ার চিজ ও আসবাব দ্বারা হবে না, হবে তো একমাত্র আল্লাহ পাকের দ্বারা। আল্লাহ পাকই করবেন। তো আল্লাহ তাআলার দিকে, আল্লাহ তাআলার ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলা থেকে হয় এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্যই নবীদের দাওয়াত ছিল। এই জন্য বলেন যে দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হইল দিলের ইয়াকিনকে পয়দা করা। যে জিনিসের দাওয়াত চলবে সেই জিনিসের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো সব কওমের কাছেই তাদের কাছে তাদের দুনিয়ার সামগ্রী ছিল, দুনিয়ার চিজ ও আসবাব ছিল, দুনিয়ার নকশা তাদের কাছে ছিল। তার মোকাবেলায় নবীদের দাওয়াত ছিল যে তোমাদের এই সমস্ত দুনিয়ার সামগ্রী এবং দুনিয়ার চিজ ও আসবাব, বলে এটার দ্বারা হবে না, হবে তো একমাত্র আল্লাহ তাআলা থেকে। এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করো। তো প্রত্যেক নবী তার কওমকে তাদের দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করার জন্যই মেহনত করতেন এবং আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দিতেন। দাওয়াত এমন একটা জিনিস, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এবং তাকিদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করতেন যে আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই অবশ্যই তাকে হেদায়েত দিবেন। তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবার ওয়াদা, দাওয়াতওয়ালা এই মেহনতের সঙ্গে, যে মেহনত করবে এই রাস্তায়, আল্লাহ তাআলা তার দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করবেন এবং তাকে হেদায়েত দিবেন। তো সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়ার মানুষের কাছে যে দুনিয়ার নকশা, দুনিয়ার সামগ্রী তাদের কাছে ছিল, তার মোকাবেলায় দাওয়াত দিতেন যে না, এইগুলি থেকে হবে না, সবকিছু করনেওয়ালি জাত একমাত্র আল্লাহ তাআলার, এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করো। তো দাওয়াতের দ্বারা দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করাই উদ্দেশ্য। আমরা যে এই রাস্তায় মেহনত করতেছি, আমাদেরও একই উদ্দেশ্য যে ভাই দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন হয়ে যায়। আজ দুনিয়ার চিজ, আসবাব, মাল, দৌলত, দুনিয়ার নকশা, এইগুলি দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে গেছে। তো এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভাই ওই ইয়াকিনকে দিল থেকে বের করি, একমাত্র আল্লাহ থেকে হওয়ার ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে पौधा हो जाए। दावत का खासा ही यकीन पैदा करना है। जिस लाइन की मेहनत होगी उस लाइन का दिल में यकीन होगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत को उस मेहनत पर लाना है जिस मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत का, तरबियत का और तज़किये का और अपने क़ुर्ब के पैदा होने का ताकीद के साथ वादा किया है। इसके दावत और अमल को जमा करने वाले का दीन सबसे अच्छा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ों,
اصل میں محنت کا میدان دنیا بنی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دین دعاؤں سے، ہدایت دعاؤں سے حاصل ہو جائے. جس لائن کی محنت ہوگی اسی لائن کا یقین ہوگا. ہمیں سب سے پہلے اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے. محنت کے رخ کو بدلنا یہ ہے کہ آج سے ہم سب یہ طے کریں کہ ہمیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو، اس کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے اللہ کے غیر کا انکار اور اللہ کی ذات کے اقرار کے ذریعے اپنے اندر اس کلمے کی حقیقت کو اتارنا ہے. کیونکہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. جس کو یہ کلمہ حرام سے روک دے گا وہ جنت میں یقیناً داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ جو اس کلمے کو اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. ہمیں دعوت سے کلمے کا اخلاص چاہیے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ. اس کی دعوت سے اس کا یقین حاصل ہوگا. اس طرح تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی چیزوں کی محنت سے ہمیں ان چیزوں کا یقین حاصل ہے، اسی طرح اس کلمے کی محنت سے اس کا یقین حاصل ہوگا. یعنی کلمے کے تقاضوں کے پورا کرنے سے دلوں کے اندر کامیابی کا یقین پیدا ہونا اور اس کلمے کے تقاضوں کے چھوٹنے سے دلوں کے اندر دنیا اور آخرت کی ناکامی کا یقین پیدا ہونا، یہ کیفیت مطلوب ہے اس محنت سے. মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হল দিলের ইয়কিনকে বানানো. দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা দিলের ইয়কিন তৈরি হয়. যে জিনিসের উপরে মানুষের মেহনত হয়, যে জিনিসের দিকে মানুষের দাওয়াত চলে, সেই জিনিসের ইয়কিনই মানুষের অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়. যদি মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ দায়ী কলমার উপরে মেহনত করা হয় তো এই কলমাওয়ালা ইয়কিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হবে. আজ দুনিয়াতে আমাদের মেহনত তো হলো দুনিয়ার চিজ আসবাবের উপরে, দুনিয়ার সামগ্রীর উপরে, কিন্তু দোয়া করতেছি হেদায়েতের. তো মেহনত যে জিনিসের উপরে চলতেছে সেটারই ইয়কিন দিলের মধ্যে পয়দা হইতেছে, আর ওই দোয়ার দ্বারা কোনো দিলের ইয়কিন পরিবর্তন হইতেছে না. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই দিলের ইয়কিন পরিবর্তন হবে. এই কথাকে খুব ভালো করে বুঝে নেই যে দিলের ইয়কিন পরিবর্তন করতে হবে. কারণ বলা হচ্ছে যে ভাই যে কলমা আমরা পড়ছি, তো এই কলমা যে পড়বে ইখলাসের সঙ্গে সে জান্নাতে দাখিল হবে এবং সে জান্নাতে দাখিল হয়ে গেছে. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস. এবং কলমার ইখলাসটা কি? বলে কলমার ইখলাস হলো যে এই কলমা তার পড়নেওয়ালাকে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে বিরত রাখে. তো যদি কলমা পড়নেওয়ালা হারাম কাজ থেকে, আল্লাহ তাআলার নিষেধ করা কাজ থেকে বিরত হয় তাইলে সে কলমার ইখলাসকে হাসিল করবে. এই কলমার ইখলাসকে হাসিল করাই আমাদের এই মেহনতের একমাত্র উদ্দেশ্য. কারণ মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই কলমার ইখলাসকে হাসিল না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কলমার চাহিদাকে সে পূরণ করতে পারবে না. কলমার চাহিদা হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক যে জীবন যাপন করা. বলে যে এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই কলমার ইখলাসকে দিলের মধ্যে পয়দা না করবে. কলমার ইখলাস হলো যে ভাই কলমা এরকম যে সমস্ত দুনিয়া যত জিনিসপত্র এবং যত জিনিস আমাদের সামনে আছে এর থেকে না হওয়া এ কথা স্বীকার করা, আর একমাত্র আল্লাহ থেকে হওয়ার যে এই কথাকে স্বীকার করা. দিল আমাদের এই কথাকে স্বীকার করে নেয় যে আমার কাছে যা টাকা পয়সা মাল দৌলত যা কিছু আছে এগুলির দ্বারা কিছুই হবে না, একমাত্র আল্লাহ থেকে হবে. এই কথার ইয়কিন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই কলমার তাকাজাকে পুরা করতে পারবে না. আমের মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যতক্ষণ সে কলমার তাকাজাকে পুরা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত
সে কলমা হাসিল করে নেয় এবং সে জান্নাতে কি করে দাখিল হবে, কলমা তার থেকে ছুটে যাবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে তার চেয়ে উত্তম দিন কার হবে, যে দাওয়াত আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেয় এবং আমল করে। তো কাজে দাওয়াত আর আমল এই দুইটাকে একত্র করতে হবে। যখন এই দুইটা একত্র হবে তো দিলের ভিতরে কলমার ইখলাস পয়দা হবে। ওই কলমার ইখলাসকে পয়দা করাই আমাদের এই মেহনতের উদ্দেশ্য। এই মেহনতের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে কলমার ইখলাস পয়দা হয়ে যায়। কলমার ইখলাস পয়দা হওয়ার যে আলামত হলো এই যে যখন তার ভিতরে কলমার ইখলাস পয়দা হবে তখন সে আল্লাহ তাআলার সমস্ত হারাম করা জিনিস থেকে সে বিরত হবে, সব জিনিস থেকে সে বাঁচবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলে যে ভাই দাওয়াতওয়ালা মেহনত, এই দাওয়াতের মেহনত এই জন্য যাতে কিনা আমাদের দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন হয়ে যায়। দিলের ইয়াকিন মাল ও আসবাব থেকে হটে যায় একমাত্র আল্লাহ তাআলা থেকে, আল্লাহ তাআলার উপরে দিলের ইয়াকিন জমে যায়। এর জন্যই হলো এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত।